பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. வாலிப மாணவர்களுக்கு படிப்பு பாதிக்காமல் சேவை. தேசத்துக்கும் சமூகத்துக்கும் மாணவ பருவத்தில் செய்யக்கூடிய நல்லதுகளை எல்லா கல்விசாலைகளிலும் படிப்பு போக பாக்கித்துறை நடவடிக்கைகளுக்கும் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்று இடம் கொடுத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அல்லவா? அதற்கு உட்பட்டே படிப்புக்கு குந்தகம் இல்லாதபடி செய்ய தடையில்லை. தாங்கள் படிக்கும் கல்வி நிலையத்தின் ஆதரவிலேயே நடத்தப்படும் இவ்வித சேவைகளில் ஈடுபடுவதோடு மாணவர்கள் நிறுத்திக் கொள்வது நல்லது. அதற்கு அதிகமாக பொதுநலப் பணிகளில் பிரவேசிக்க வேண்டியதில்லை. பிற ஸ்தாபனங்களின் மூலமும் பணி செய்ய படிப்புக்கு மிஞ்சி பொழுதிருந்தால் அப்போது வேண்டுமாயின் பெற்றோர் அனுமதியுடன் அவற்றில் உரிய அளவுக்கு ஈடுபடலாம். படிப்புக்கு பாதிப்பு கூடாது என்பது முக்கியம். இங்கே கல்வி நிலையங்களுக்கும் ஜாகிரதை தேவை. பாடம் படிப்பு என்பதை விட இம்மாதிரி உலகத்துக்கான பணிகளாலேயே கல்வி நிலையத்துக்கு பெயரும் புகழும் கிடைக்கக்கூடும் என்பதால் அந்த நிலையங்களே இவற்றுக்கு மிதமிஞ்சிய இடம் கொடுத்து சராசரி மாணவர்களும் மந்தமானவர்களும் படிப்பில் முன்னேறாமல் பின்தங்கி நிற்பதற்கு வழி செய்துவிடக்கூடாது. படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நன்றாக எல்லை வகுத்து கொடுத்து விட்டே வெளியுலகப் பணிகளை அவை மேற்கொண்டு மாணவர்களை படிப்பின் அடிப்படையில் தரம் பிரித்து அவரவர் அளவுக்கு உட்பட்டே அப்பணிகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். ஆனால் இப்படி வெளி உலகுக்கு நல்லது செய்வதை அரசியல் கட்சிகளின் சம்பந்தத்தை அடியோடு விலக்கியே செய்ய வேண்டும். அரசியல் கட்சி தொடர்பு அவர்களுக்கு அடியோடு கூடாது. சினிமா, போதைப் பொருட்கள், பத்திரிகைகள், ஸ்போர்ட்ஸ், இழுப்புச் சக்திகளில் பாலிடிக்ஸ் மாதிரி நான் சொன்ன மற்றவை சினிமா, பத்திரிகைகள், ஸ்போர்ட்ஸ், அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவும் டாக்குமெண்டரி தவிர சினிமா அடியோடு வேண்டாம். பாலிடிக்ஸ் மாதிரி தான் அதுவும் என்பதே என் அபிப்பிராயம். தற்போதைய சினிமாக்களை பற்றி நான் கேள்விப்படுவதிலிருந்து வேறு விதமாக என்னால் அபிப்பிராயப்பட முடியவில்லை. ஆனாலும் எவரானாலும் மனோரஞ்சகமாக கொஞ்சம் பொழுதுபோக்கு இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கையே இறுக்கி புழுங்குகிற மாதிரி தான் ஆகிவிடும். குறிப்பாக இந்த சுதந்திர யுகத்தில் இந்த பாயிண்டையும் கவனிக்காமல் இருக்க முடியவில்லை. அதனால் என்னுடைய அபிப்பிராய கண்டிப்பை கொஞ்சம் தளர்த்தி கொடுத்து எப்போதாவது ஒரு சமயம் இருப்பதற்குள் தரக்குறைவாக இல்லாதது என்று பெயர் வாங்கிய படங்களுக்கு போவதென்று மாணவர்கள் வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கன்செஷன் கொடுக்கிறேன். சினிமாவுக்கு சொன்னதேதான் மற்ற கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கும். ஆடல், பாடல், நாடகம் எந்த காலத்திலும் இருந்திருப்பதால் வரம்புக்கு உட்பட்டு அவற்றை மாணவர்களும் பார்த்துவிட்டு கேட்டுவிட்டு போகட்டும் என்று ரொம்பவும் விட்டு கொடுத்தே சொல்கிறேன். இதிலே ஆபத்து என்ன என்றால், கொஞ்சம் அதில் பிரவேசித்தாலே அது போதைப் பொருள் மாதிரி மேலே மேலே இழுத்து கொண்டு போவதுதான். போதைப் பொருள் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டேன். இப்படி காபி, சிகரெட்டில் ஆரம்பித்து பல இருக்கின்றன. இவை மாணவர்களுக்கு ஒரு நாளும் கூடவே கூடாது. பொது சேவை, சினிமா,
ஆகியவற்றில் நான் கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து சொன்னது மாதிரி இங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணுவதற்கு கொஞ்சம் கூட இடமில்லை. நல்லதற்கே இல்லாத காபி, சிகரெட், இன்னும் நான் வாய்விட்டு சொல்ல பிரியப்படாத போதை வஸ்துக்கள் ஆகியவற்றின் பக்கமே மாணவர்கள் போகப்படாது. ட்ரக்ஸ் எனும் போதை வஸ்துக்கள் பரவலாக ஆகாத காலத்தில் கூறியது. அடுத்த இழுப்பு பத்திரிகைகள் உணர்ச்சிகளை கிளறிவிட்டு பரபரப்பூட்டுகிறதாகவே தற்காலத்தில் பெரும்பாலான பத்திரிகைகள் இருப்பதாக தெரிகிறது. பத்திரிகைகள் ஆத்ம சம்பந்தமாகவும் கலாச்சார விஷயமாகவும் லோக நலனுக்கானதாகவும் அறிவை விருத்தி செய்வதாகவும் எவ்வளவோ சிறப்பான விஷயங்களை விநியோகிக்க முடியும். ஆனால் நடைமுறை இதற்கு ரொம்பவும் மாறுபட்டிருப்பதாகவே தெரிகிறது. நல்லதற்கில்லாத விஷயங்களில் இவர்களை கவரும்படியாகவே அவற்றில் பல விஷயங்கள் வருவதாகவும் பார்க்கிறேன். அப்படி இருக்கும்போது நல்லதையே பொறுக்கி எடுத்து செலக்டிவ் ரீடிங் என்று மாணவர்கள் படிப்பது சிரமம்தான். சிரமம் என்பதால் விட்டுவிடக்கூடாது. இந்த வயசில் பிடிவாத குணம் என்பது பலமாக இருக்கிறதல்லவா? அந்த பிடிவாதத்தையே நல்ல வழியில் சேனலைஸ் செய்து சினிமா, பத்திரிகை ஆகியவற்றின் விஷயத்தில் நல்லதில் மட்டுமே ஈடுபடுவது என்று ஒரே பிடியாக இருக்க வேண்டும். சொல்வது சுலபம், செய்வது கஷ்டம் என்பது எனக்கு தெரியாமல் இல்லை. ஆனால் மாணவர்கள் இன்றைக்கு படிப்பில் உருப்படவும் நாளைக்கு உலகத்தில் சத்பிரஜைகளாக உருவாகவும் இந்த கஷ்டத்தை சாதித்தே ஆக வேண்டும் என்பதாலேயே சொல்கிறேன். எனக்கே அவர்களை நினைத்தால் நாலா திசைகளிலும் பலவித தப்பான போர்ஸுகள் அவர்களை போட்டு இழுப்பதை நினைத்தால் பாவமாகத்தான் இருக்கிறது. சுவாமியிடம் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். கடைசியாக ஸ்போர்ட்ஸுக்கு வருகிறேன். ஆனால் அதுதான் இப்போது அநேக மாணவர்களுக்கு முதலாவதாக இருப்பதாக தெரிகிறது. மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு ரொம்பவும் அவசியம்தான். தேகபலத்தை விருத்தி செய்து கொள்வது, சந்தோஷமாக துள்ளிக்கொண்டு விளையாடி வேலையின் அலுப்பையும் வாழ்க்கையின் சலிப்பையும் போக்கிக் கொள்வது டீம் ஸ்பிரிட் என்பதாக ஒரு கட்டுப்பாட்டில் ஒன்றுபட்டு உழைப்பது என்று இப்படி பல நல்ல அம்சங்கள் விளையாட்டில் இருக்கின்றன. ஆனால் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமே நஞ்சாகும் என்று வசனம் இருக்கிறதே, அப்படித்தான் இப்போது ஆகியிருப்பதாக தெரிகிறது. சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன், விகிதாச்சார பாகுபாட்டு உணர்ச்சி என்று ஒன்று சொல்வார்கள். அதாவது எது எதற்கு எவ்வளவு இடம் என்று நிர்ணயமாக பாகுபடுத்திக் கொண்டு அதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தம். அப்படி தினமும் அரை மணி, ஒரு மணி விளையாட வேண்டியதுதான். அதற்கு மேல் அதையே சதாகால சிந்தனையாக்கி கொண்டு விடக்கூடாது. இப்போது இவர்கள் விளையாடுவதை விட அதிக நேரம் பெரிய பெரிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பிற ஆட்டக்காரர்கள், ஸ்போர்ட்ஸ்மென் என்கிறார்கள், கலந்து கொண்டு ஆடுவதை போய் நேரில் பார்ப்பதிலோ அல்லது அதைவிட பல மடங்கு நேரம் அதை பற்றிய காமெண்டரி கேட்பதிலோ பத்திரிகைகளில் ஸ்போர்ட்ஸ் காலம் படிப்பதிலோ தான் செலவழிக்கிறார்கள். டெலிவிஷன் வருவதற்கு முற்காலத்தில் கூறியது. நாள் கணக்கில், வார கணக்கில், தினந்தோறும் மணிக்கணக்கில் இப்படியே செலவிடுகிறார்கள் என்று கேள்விப்படும் போது ஐயோ, பொன்னான நேரத்தை இப்படி விருதா செய்யவா என்றுதான் இருக்கிறது. டைவர்ஷன் வேண்டுமென்றால் ஏதோ கொஞ்சம் பார்க்கட்டும், கேட்கட்டும், படிக்கட்டும். ஆனால் பரீட்சையை தலைக்கு மேல் வைத்துக் கொண்டிருக்கிற போது கூட கமெண்டரியில் முழுகுவது என்றால் அது புத்திசாலிகள் செய்கிற காரியமாகவே இல்லையே. நம்முடைய மாணவர்கள் அப்படிப்பட்ட புத்திசாலிகள் அல்ல என்கிற பட்டம் பெறலாமா என்று இருக்கிறது. பழங்கால கல்விக்கூடங்கள். மொத்தத்தில் யௌவன பருவம் என்பது ஒன்றுக்கொன்று ரொம்பவும் எதிரெதிரான சக்திகளின் போராட்டமாகவே இருக்கும்படியாக இக்காலத்தில் ஆகியிருக்கிறது. இந்த பருவத்தில்தான் வேகம், துடிப்பு கட்டுக்கடங்காமல் பெருகுவது. ஆனாலும் இதே சமயத்தில்தான் ரொம்பவும் கட்டுப்பாடாக இருக்க வேண்டியும் இருக்கிறது. பழங்காலத்தில் பாலப்பிராயமாகி 7-8 வயசிலேயே
குருகுலம் என்று கொண்டு விட்டார்கள். அந்த சின்ன வயசிலிருந்தே குருவின் வீடு கல்விக்கூடம் இரண்டுமாக இருந்த குருகுலத்தில் வீட்டின் சுதந்திரம் கொஞ்சமும் கல்விக்கூடத்தின் கண்டிப்பு நிறைவுமாக இருந்த செட்டப்பில் சிறுவர்கள் வளர்ந்து பழகியதால் வாலிபதசை வரும்போதும் ஒரு கண்டிப்பின் கீழ் கட்டுப்பட்டிருப்பது தன்னியற்கையாக சாத்தியமாயிருந்தது. இப்போதோ அஸ்திவார பிராயமான அந்த சின்ன வயசில் ஸ்வகிருகத்திலே சொந்த வீட்டிலே ஒரே சுதந்திரமாக அடங்காமல் இருப்பதும் அதனாலேயே அதற்கு தனியாக உள்ள கல்விக்கூடத்திலும் அதே போக்கில் போய் கட்டுப்பாட்டுக்கு உடன்படாமல் இருப்பதுமாக இருக்கும் நிலவரம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. சொந்த வீட்டுக்கும் குருகுலத்துக்கும் உள்ள அடிப்படையான வித்தியாசத்தால் இப்படி கோளாறாக நடக்கிறது. சொந்த வீட்டில் அப்பா அம்மாவிடம் ரொம்பவும் சுவாதீனம் கொடுத்து போகிறது. அவர்களும் வாத்சல்யத்தின் மீது செல்லம் கொடுப்பதில் போதிய அளவு கண்டித்து வளர்ப்பதில்லை. குருகுலத்தில் அப்படி இல்லை. குரு அவசியமான அளவுக்கே பிரியம் காட்டி உரிய அளவுக்கு கண்டிப்பு செய்பவர். அகத்தில் கண்டிப்பு போதாமல் பள்ளிக்கூடத்தில் மட்டும் கண்டிப்பு என்று வரும்போது பசங்களுக்கு முரண்டு பிடிக்கத்தான் தோன்றும். இப்படியாக அஸ்திவார பிராயத்தில் கட்டுப்பட்டு விட்டால் அந்த தோஷம் அடுத்ததான காளை பருவம் என்றே சொல்லப்படுகிற வாலிப தசையில் நன்றாகவே தலைக்கேறத்தானே செய்யும். கட்டுப்பாடு தேவை. குருகுலவாச முறையை தற்போது சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? நடைமுறை சாத்தியமில்லாத ஒன்றுக்காக மனப்பால் குடிப்பதாகத்தான் அது ஆகும். கரிக்குதவாத ஏட்டுச்சுரைக்காய்தான் இப்போது அதை பற்றி பேசுவது. ஆனாலும் அது இல்லாத பெரிய குறையினால் ஏற்பட்டுவிட்ட காளைப்பருவ சுவாதந்திரியத்தை போக்குவதற்கு ஏதாவது பண்ணித்தானாக வேண்டும். கட்டுப்பாடில்லாத காளை எல்லாரையும் முட்டிவிட்டு தானும் அடி சூடு வாங்காமல் இருக்க ஏதேனும் பண்ணித்தானாக வேண்டும். ஆனபடியால் எப்படியோ ஓரப்படி இந்த காளைக்கு மூக்கணாம் கயிறு போட்டாக வேண்டும். அப்போதுதான் அது தனக்கும் உபயோகமாக மற்ற பேருக்கும் உபயோகமாக உருவாக முடியும். மிருகஜாதி காளைக்கு வேறு மனுஷர்கள் தான் மூக்கணாங்கயிறு போட வேண்டும். மனுஷ ஜாதி காளைக்கும் கல்விக்கூடத்து ஆசிரியர்களும் வீட்டு பெரியவர்களும் அப்படி பண்ண வேண்டும் தான். ஆனால் அப்படி மட்டுமே முடித்து விட்டால் இந்த காளை மனுஷ ஜாதியாக இருப்பதற்கு அழகில்லை, கௌரவம் இல்லை. மனுஷ ஜன்மா எடுத்ததற்கு அழகு இந்த காளை சுயமாக தானேயும் கட்டுப்பாடு அடக்கம் என்ற மூக்கணாங்கயிற்றை போட்டுக் கொள்வதுதான். தனக்கு மற்ற பேர் மூக்கணாங்கயிறு போடும் போதும் முரண்டு பிடிக்காமல் இஷ்டப்பட்டு அதற்கு காட்டிக்கொண்டு நிற்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. குருவருளும் திருவருளும் போன பகுதியில் பரமேஸ்வரனே குருவாக பார்வதிக்கு ராமநாம உபதேசம் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் தட்சிணாமூர்த்தியாக ஆலமரத்தடியில் அமர்ந்து சனக சனந்தன சனாதன சனத்குமார்களுக்கு சின்முத்திரை காமிச்சு அபய முத்திரை காமிச்சு மௌனமாகவே உபதேசம் பண்ணார் அப்படிங்கிற பார்த்தோம். மௌனம் வியாக்கியானம் அப்படின்னு சொல்லுவார். அவர் மௌனமாகவே முத்திரை காமிச்சார், சின்முத்திரை காமிச்சார். கட்டவரலையும் ஆள்காட்டி வரலையும் சேர்த்து மீது 3 விரல்கள் தனியாக பிரிந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்முத்திரை என்று காமித்தார். இவளுக்கு புரிஞ்சுப்படுத்து எப்படின்னா, பரமாத்மா ஜீவாத்மா ஐக்கியமாய் ரெண்டும் ஒன்று அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்ட உடனே
நமக்கு இது கர்மமலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாயாமலம், இது மாதிரி சொல்கிறா இல்லையா, 3 மலங்கள் சொல்கிறா இல்லையா. இந்த ஆணவ மலம், கர்ம மலம், மாயாமலம் சொல்லக்கூடிய இந்த 3 மலங்கள், தாபத்திரயங்கள், இது எல்லாம் விலகி போயிடுது. இது எல்லாத்தையும் விலகிட்டு மூவாசை, மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொன்னாசை, இந்த 3 ஆசைகளையும் விலக்கி விட்டு இப்படி 3 இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் பல விஷயங்கள் இருக்குது, சங்கடங்கள் இருக்குது. இந்த பற்றையெல்லாம் விட்டு விட்டு நேற்று இன்று நாளை என்பதற்கான எதை பற்றி சிந்தனை இல்லாத அந்த கடவுளையே நினைத்து கொண்டு அவர் முன்னாடி சரண்டர் ஆயிட்டோன்னு சொல்லிட்டோம்னா, இந்த பரமாத்மாவை நோக்கி இந்த ஜீவாத்மா அப்படி நம்ம விசிஷ்டாத்வைத தத்துவத்தில் எடுத்துட்டாலுமே இப்படி ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோட ஐக்கியம் ஆயிடுத்துன்னு ஒன்று சேர்ந்துடுத்துன்னு சொன்னால், அதுக்கப்புறம் ஆனந்தம் பரமானந்தம், ஆனந்தம் பிரம்மே திவ்யஜானாத், ஆனந்தம்தான் பிரம்மம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த சின்முத்திரை காமிக்கிறதுங்கிறத இவ புரிஞ்சுண்டா. இப்போ ஆனந்தத்துக்கு மேலே பரமானந்தம் அப்படிங்கிற ஆனந்தம் மாத்திரம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு விஷயம் ஒருத்தருக்கு ஆனந்தமாக இருந்தால் இன்னொருத்தருக்கு இல்லை, ஒரு நாளைக்கு ஆனந்தமானால் இன்னொரு நாளைக்கு இல்லை, அப்புறம் காத்தால இருந்தால் சாயங்காலம் இல்லை, நேத்திக்கு இருந்தால் இன்னைக்கு இல்லை, இந்த ஊரில் இருந்தால் இன்னொரு ஊரில் இல்லை, மெட்ராஸில் ஜில்லுன்னு இருந்தால் சந்தோஷமாக இருக்குது, இன்னொன்று ஊட்டியில் போய் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருந்தால் தாங்க முடியல இல்லையா. ஒரு ஊரில் ஒரு மாதிரி, மெட்ராஸில் வெயில் அடிக்கிற போது தாங்க முடியுது, டெல்லியில் வெயில் அடித்தா தாங்க முடியல. இப்படி ஊருக்கு ஊர் ஒன்று ஒன்று வித்தியாசப்படுறதுல ஆனந்தம்ங்கிறதும் வித்தியாசப்படுறது. ஆனால் பரமானந்தம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரம்மமானது எப்பொழுதும் அதுவும் ஆனந்த சுரூபமாக இருக்கிறது. அதில் லயித்தவர்களுக்கும் ஆனந்தமே ஏற்படுகிறதுன்றது தட்சிணாமூர்த்தி தன்னுடைய தத்துவத்தை காமிக்கிறார். அது மாத்திரம் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, உலகத்தில் எல்லாமே மாயை தான். அந்த அஜ்ஞானம்ங்கக்கூடிய அந்த இருட்டிலேருந்து வெளியில் நம்மளை கொண்டு வரக்கூடிய ஞான தீபமாக அந்த தட்சிணாமூர்த்தி சுரூபமானது இருக்கின்றது. எப்படி நமக்கு தூங்கும்போது ஏற்படக்கூடிய கனவுகள்லாம் முழிச்சுட்டோன்னு அதெல்லாம் போயிடுறதோ, நமக்கு தெளிவு ஏற்படுறதோ, அது மாதிரி இந்த உலகம்ங்கிறது கூட இந்த பிரளயம்னு வரபோது எல்லாம் மாயை தான், எதுவும் நித்தியம் கிடையாது. இதில் நித்திய அநித்தியமான வஸ்துக்களுடைய உணர்வு நமக்கு ஏற்பட்டு விட்டதுன்னா பாசம் நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெளிவாக தட்சிணாமூர்த்தியாக சொன்னார். இது அவளுக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுடுத்து. அதுக்கப்புறம் தட்சிணாமூர்த்தியாக இருந்த சிவபெருமான் என்ன நினைச்சார்னா, நம்ம இந்த மாதிரி மௌனமாக சொல்லிட்டு ஒரே இடத்துல உட்காந்தா இந்த 4 பேருக்கு தான் புரியுமே தவிர உலகத்தில் இருக்கிறவளுக்கெல்லாம் எல்லாருக்கும் புரியுமா? புரியாது. அதனால என்ன பண்ணார், ரொம்ப கருணையோட காலடிங்கிற ஊரில் கேரளாவில் சிவகுருவுக்கும் ஆரியாம்பாளுக்கும் புத்திரனாக பிறந்தார். புத்திரனாக பிறந்தாரே தவிர கிருஷ்ண பரமாத்மா மாதிரி தான் ஜெயிலில் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் பிறந்து உடனே அடுத்த க்ஷணமே கிளம்பி என்னை கொண்டு போய் கோகுலத்தில் விடுன்னுட்டார். கோகுலத்துக்கு போனால் அங்கே 8 வயசு வரைக்கும் இருந்தார். அங்கேருந்து கம்சனை கொலை பண்ணணும்னு சொல்லி மதுராவுக்கு வந்தார். அங்கே கம்சன் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், அவர் தாத்தா உக்ரசேனரை ராஜாவாக பண்ணிவிட்டு இவர் மதுராவில் இருந்தால் ஜராசந்தன் மாதிரி ஆளுகள்லாம் ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணான்னு சொல்லி நேராக விட்டுட்டு அவர் தனக்குன்னு ஒரு ஊரை கிரியேட் பண்ணிட்டு துவாரகைக்கு கிளம்பி போயிட்டார். அப்புறம் அங்கேருந்து தான் வந்துட்டு போயிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஜெகத்குருவாக அந்த கிருஷ்ணம் ஜெகத்குருன்னு சொல்கிறவன் அந்த ஜெகத்குருவாக அந்த கிருஷ்ணன் அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தான். அதே மாதிரியே சங்கரர் என்ன பண்ணார்னா, சின்ன வயசுலேயே அப்பா போயிட்டார். 8 வயசு இருக்கும். அவருக்கு இந்த உலகப்பற்றில் மாட்டிண்டு இந்த சுழலில் திண்டாடுறதுக்காக அவர் வரலையே, அவர் வந்த காரியமே வேறு. அதனால என்ன பண்ணார், சில லீலைகள்லாம் அவர் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அம்மாவுக்காக பூர்ணாநிதியை வீட்டு வாசல் வழியாக வரவழைச்சார் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாளைக்கு தன் காலை முதலை கவ்வி இழுக்கிற மாதிரியும் தனக்கு சந்நியாச ஆசிரமம் எடுத்துக்கொள்றதுக்கு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்துட்டா அம்மான்னா தான் பொழைச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே, எங்கே இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் தன் பிள்ளை உயிரோடு இருந்தால் போகிறோன்னு சொல்லி அம்மாவும் அவருக்கு சரி நீ சன்னியாச ஆசிரமம் எடுத்துக்கோப்பா, ஆனால் ஒன்று கடைசி காலத்தில் நான் கூப்பிட்டா நீ எனக்கு அந்திம கிரியையெல்லாம் பண்ணுவியான்னு கேட்குறா. கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு சொல்கிறார். அது சொன்ன பிரகாரமே அம்மா பார்க்குறார். அம்மாவுக்கு மோட்ச சாம்ராஜ்யத்தில் சேர்க்கணுன்றதுக்காக அவர் கைலாசத்தையும் காமிக்கிறாராம். அப்படியே இந்த டிவியில் தெரிகிற மாதிரி தெரியுதான், வைகுண்டத்தையும் காமிக்கிறாராம். அம்மா சொல்கிறேன், எனக்கு கைலாசத்துக்கு அங்கே இருக்கிற சூழ்நிலைகள்லாம் பார்த்தா பயமாக இருக்குப்பா. இந்த பூத கணங்கள் ருத்ர கணங்கள்லாம் ஆடுறதெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப மனசுக்கு சிரமமாக இருக்குது.
ஆனால் ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய எனக்கு வைகுண்டத்தை ரெண்டும் ஒன்று தான், வைகுண்டமும் ஒன்று தான், கைலாசமும் ஒன்று தான், பரமேஸ்வரனும் ஒன்று தான், பரமாத்மாவான நாராயணனும் ஒன்று தான். இருந்தாலும் அந்த அம்மா எப்படி கேட்டிருந்தாலும் அது பிரகாரம் இவர் வந்து வைகுண்டத்துக்கே அனுப்பிச்சார்னு கூட சொல்லுவார். அதோடு இல்லாத ஒரு பெரிய புரட்சி கூட பண்ணார். சன்னியாசாஸ்திரம் எடுத்துன்னு போயிட்டால் உறவு எதுவுமே கிடையவே கிடையாது, எல்லாம் தொந்தரவு தான். ஆனால் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் ஒரு பெரிய புரட்சி என்ன பண்ணார்னா, அம்மாவுக்கு அந்திம கிரியை யாரும் பண்ண முன் வராத போது தானே அந்திம கிரியை பண்ணாராம். மட்டைகள் கட்டைகள்லாம் அடுக்கி அவருடைய வீடு பின்னாடியே அம்மாவுடைய இதை வச்சு அந்த வந்து ஒரு ஸ்லோகம் மாத்திருக்கா பஞ்சகம், இந்த ஸ்லோகத்தை பண்ண உடனே அந்த அப்படியே மட்டைகள்லாம் பற்றி எரிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதனால் இன்றைக்கும் கூட அந்த நம்பூதிரிகளுடைய இதில் ஒரு வழக்கம் என்னென்னா, ஸ்மசானத்துக்கு கூட்டின்னு போக மாட்டா, யாராக போயிட்டாக்கா அவளை வீட்டு பின்னாடியே தான் எரிச்சுடுவான்ற ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறா. இது எவ்வளோ தூரத்தில் வந்து கரெக்டுன்றது எனக்கு தெரியல, அது வெரிஃபை பண்ணணும். தெரிஞ்சவா அதை வந்து பார்த்துக்கோ. இது ஏன்னா நமக்கு அது அவ்வளோ முக்கியம் கிடையாது. ஆனால் அந்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதா 8 வயசுலேயே சந்நியாச ஆசிரமத்தை தானாக சந்நியஸ்தோகம் சொல்லி ஆத்ம சந்நியாசத்தை ஏற்றுண்டு குருவை தேடின்னு போகிறார். குரு இல்லாத எதுவுமே பிரயோஜனம் இல்லை. என்னதான் இருந்தாலும் மகா மேதாவியாக இருந்தாலும், எப்படி கிருஷ்ண பரமாத்மா கூட சாந்தியவனி முனிவர்கிட்ட போய் 64 நாள் பாடம் கற்றுண்ட மாதிரி, ராமபிரான் கூட வசிஷ்டத்தை போய் 8 வருஷம் பாடம் கற்றுண்ட மாதிரி ஆதிசங்கர பகவத்தாலும் குருவை தேடின்னு போகிறார். நார்த்துக்கு போனால் அங்கே நர்மதா நதிக்கரையில் கோவிந்த பகவத்பாதர் அப்படிங்கிற பெரிய மகானை அடைஞ்சி அவருக்கு வந்தனம் பண்ணி அவருக்கு சிஷ்யோஷம் பண்ணி அவர்கிட்டேருந்து சங்கர பகவத்பாதர் அப்படின்ற பேரை அடைஞ்சி அவருடைய சிஷ்யராக இருந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய திக்விஜயம்லாம் பண்ணி வியாசரெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் குமரல பட்டரெல்லாம் பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற மதஸ்தர் 72 துர்மதங்கள்லாம் இருந்தது, அத்தனை மதங்களையும் ஜெயிச்சு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அந்த வயசுக்குள்ள அவர் எல்லாரையும் ஜெயிச்சு கடைசியில் மண்டல மிஸ்வரரையும் ஜெயிச்சு சரசவாணியையும் ஜெயிச்சு அவளையும் தன்னுடைய சிஷாலா பண்ணிட்டு 4 பேரை சுரேஸ்வராச்சாரியார், தோட்டகாச்சாரியார், பத்மபாதர், இன்னொருத்தர், மொத்தம் அந்த 4 பேரையும் தனக்கு சிஷ்யனாக ஏற்றுக்கொண்டு அவளுக்கு எல்லாம் சொல்லி வச்சு அவளை வந்து அத்வைத பிரச்சாரத்துக்காக ஸ்தாபனத்திற்காக அவள் இது பண்ணிட்டு தானே காஞ்சிபுரத்தில் ஒரு திருநெல்வேலியிலேருந்து வந்த ஒரு சின்ன பாலகனை அவனை சோதனை பண்ணி கடைசியில் அவனையே அந்த காஞ்சி மட்டத்துக்கு சர்வஜ்ய பீட்டம் தான் அமர்ந்து அந்த மடத்துக்கு தனக்கு பிறகு தன் வாரிசாக அவனை நியமித்து அவர் வந்து அங்கேருந்தே வந்து சர்வஜ்ய பீட்டத்திலேருந்து கைலாசத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்னு ஒரு கதை உண்டு. இல்லை அவர் வந்து நார்த்துக்கு போய் கேதார் பத்ரி போய் அங்கேருந்து அப்படியே போனார். கடைசியாக இருந்தது காஞ்சிபுரம். ஏன்னா அந்த காலத்தில் காஞ்சிபுரம் ரொம்ப பெரிய க்ஷேத்திரமாக இருந்திருக்கு. நகரேஷு காஞ்சின்னு சொல்லுவா, பெரிய யூனிவர்சிட்டிலாம் இருந்திருக்கு. காமாட்சி வந்து அங்கே பிரசித்தமானவர். 108 சிவன் கோவில் இருக்கு, ஆனால் ஒரே ஒரு காமாட்சி கோவில் தான் இருக்கும். எந்த சிவன் கோவில்லையும் அம்பாள் தனி சன்னதி கிடையாதுன்னு கூட சொல்லுவாங்க. அப்பேற்பட்ட ஒரு புண்ணிய கஷேத்திரம். தசரத மகா சக்கரவர்த்தியே அந்த ஊருக்கு வந்திருந்து அந்த காமாட்சி அம்மனை உபாசனை பண்ணி பூஜை பண்ணி ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி அப்புறம் அவருடைய அருளால் தான் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் புத்திரகாமேட்டி யாகங்கள்லாம் பண்ணி ராமலக்ஷ்மண பரத சத்ருகனாலாம் பிறந்தான்னு கதையெல்லாம் சொல்கிறார். அதே சங்கரர் ஊர் ஊராக போய் எல்லா கோவில்களை பற்றியும் பாடி எல்லா சுவாமியை பற்றியும் பாடி ஃபிலாசபியை பற்றியும் ஓஹோன்னு சொல்லி பிரஸ்தானத்திரைய பாஷ்யங்கள்லாம் பண்ணி இத்தனை செஞ்சு சாதித்தவர். 32 வயசு. 8 வயசுலேருந்து சன்னியாசாசிரமம் எடுத்துக்கணுன்னா 16 வயசாச்சு. 16ஆவது வயசில் வியாசர் வந்து டபுள் பண்ணி கொடுத்தார் 32 வயசாக. 32 வயசே தான் இருந்தார். அந்த 32 வயசுக்குள்ளே அடே அப்பா அவர் பண்ணியிருக்கிற சாதனைகள் யாராலும் நினச்சி கூட பார்க்க முடியாது. அப்படி ஒரு சாதனைகள் பண்ணி அத்வைத்த ஸ்தாபனம் பண்ணி அதுக்கு எப்படிலாம் வந்து அதுக்கு ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ண முடியும் அதுக்கு வேண்டிய கிரந்தங்கள்லாம் பண்ணி பாஷ்யங்கள்லாம் பண்ணி சிஷ்யாலெல்லாம் தயார் பண்ணி அது மாத்திரம் இல்லாத பக்தியிலேருந்து ஞானம் வரணும் அப்படின்றதுக்காக பக்தி பரப்புவதற்காகவும் எல்லா கோவில்களுக்கும் சென்று சிவன் பேரில், விஷ்ணு பேரில், முருகன் பேரில் எல்லாம் அவர் போகாத கோவிலே இல்லை. எந்த ஒரு கோவிலையாவது அந்த கோவிலை பற்றி அவர் வந்து பாடலை அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் காலத்தில் அந்த கோவில் இல்லைன்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். எப்படி முத்துசாமி தீட்சிதர் எல்லா கோவிலுக்கும் போய் ஒரு கோவில்லையும் பாடியிருக்காரோ அதே மாதிரி எல்லா கோவிலில் இருக்கிற சுவாமி மேலேயும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதா ஸ்லோகங்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட ஆதிசங்கராகவும் இருந்த பரமேஸ்வரன்
தான் நிறைய எல்லாம் சொல்லிட்டு போயிட்டார். அதுக்கெல்லாம் வியாக்கியானம் தமிழ்ல எல்லாம் தெரியணும் இல்லையா, நம்ம மக்களுக்கெல்லாம் புரியணும் இல்லையா. அதுக்காகவே நம்ம பரமாச்சாரியாளாக அவதாரம் பண்ணி அவர் சொன்ன எல்லாத்தையும் சாராம்சமாக எல்லாருக்கும் உபதேசம் செய்ய அதை திரு ரா கணபதி போன்றவர்கள் எல்லாம், திரு பரணிதரன் போன்றவர்கள் எல்லாம், திரு கணேச சர்மா போன்றவர்கள் எல்லாம், திரு சுவாமிநாதன் போன்றவர்கள் எல்லாம், இந்திரா சவுந்தரராஜன் போன்றவர்கள் எல்லாம் அதையெல்லாம் தொகுத்து தானும் அனுபவித்து நம்மளோடும் பகிர்ந்து கொண்டு அவள் புஸ்தகமாகவும் நமக்கு கொடுத்து அவளோட பிரவச்சனங்களாகவும் கொடுத்து மகாபெரிவாளுடைய அருளுரைகள் எல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் பட்டி தொட்டியெல்லாம் போய் சேர்ற மாதிரி இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தேன்னா ஒரு குரூப்லேயும் மகாபெரிவாளை பற்றி அவள் சொன்னதெல்லாம் வருது. மகாபெரிவாளுடைய நட்சத்திரமான ஒரு அனுஷ நட்சத்திரமும் கொண்டாடப்படுகிறது. பெரிய விசேஷம் என்னன்னா மகாபெரிவா பிறந்ததும் அனுஷ நட்சத்திரம், மகாபெரிவா மகா சமாதி அடைந்ததும் அனுஷ நட்சத்திரம். இப்படி ஒரு ஆச்சரியம் உலகத்தில் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. இதுவே ஒரு சாட்சியாக இருக்குது. என்னென்னா பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரம்னு. திருவாதிரைன்னா பரமேஸ்வரன், அனுஷம்னா மகாபெரியவா, புனர்வசுன்னா ராமன், ரோஹிணின்னா கிருஷ்ணன். இது மாதிரி ஒன்னொன்றுத்துக்கும் ஒரு மகான்களால் அந்த நட்சத்திரங்களுக்கு பெருமை ஏற்படும். திருவோணம்னா மகாவிஷ்ணுன்ற மாதிரி இன்றைக்கி மகாபெரிவாளை நினைக்காத யாருமே இருக்க முடியாது. எல்லா மதஸ்தர்களும் மதிக்கக்கூடிய பெரியவா. இன்றைக்கி கலியுகத்தில் கண்கண்ட தெய்வமாக இருந்து கொண்டு சூக்ஷ்மமாக நம்ம எல்லாருக்கும் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி மகாபெரிவா ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சங்கரனை நாம் தொழுது சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் சத்குரும் சந்திரசேகரம் வந்தேகம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பர்யந்தம் வந்தேகம் பவதாரகம். இந்த சம்சார கடலை தாண்டுவதற்கு நமக்கு அனுகிரகம் செய்யக்கூடிய பரமேஸ்வரனையும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாலையும் மகாபெரிவாளையும் நம்முடைய குரு ஆச்சாரியரையும் நாம் வணங்கி என்றென்றும் அவர்களுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக இருப்போமாக. ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகாபெரிவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி பெரிவா கொப்பல்ங்கிற இடத்துல இருந்தா, அந்த கொப்பலில் ஊரில் ரொம்ப ஊருக்குள்ளே இருக்கிறதே ரொம்ப கூட்டம் இருந்ததுனால வெளியில் ஒரு 3 கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு சின்ன மலை மாதிரி இருக்குது. அது மேலே ஒரு அனுமார் கோவில், அதில் தான் ராத்திரி தங்கினா அப்படின்னும். பக்கத்தில் ஒரு கிணறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. இவா ராத்திரி வரைக்கும் லைட்டை தூக்கிட்டு ஒரு குடம் தண்ணி எடுத்துன்னு வரலான்னு போனால் போகிற வழி முழுக்கலும் முள், எல்லார் காலையும் முள் தைச்சு ஒரே அமக்கலாம். அந்த முள்ளிலையும் கல்லிலையும் போய் தண்ணியெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து ராப்பொழுது கழிச்சுட்டா வடிகாரத்தால் கிளம்பிட்டா பெரியவா. கிளம்பி அடுத்தது யாத்திரை தொடர்ந்து இவா நடந்து வந்தால் 11 கிலோமீட்டர் போல நடந்து தாண்டி வந்தாக்க தடையக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். அந்த தடையக்கல்ல ஒரு மாட்டுக்கொட்டை அங்கே வந்து இருந்தா. அந்த ஊரில் தடையக்கல்ல ஜனார்தனன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர். இந்த ஜனார்தனங்கிறவர் இந்த பெரியவாளோட கூட கைங்கரியம் பண்ணுறவர்களெல்லாம் பழக்கப்பட்டவர். ஏன்னா ஆனகுந்தி கங்காவதியெல்லாம் இருக்கிறது. இந்த கங்காவதியில் வரவாளுக்கெல்லாம் ஒரு சமையல் மேல் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆளை அழிச்சுன்னு வந்தா. அவர் தான் இந்த ஜனார்தனன். ஸ்ரீகண்டன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணுறவருக்கு இந்த ஞாபகம் வந்தது. அதனால் இந்த ஜனார்தனன் இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு எப்படியான அவரை தேடி கண்டுபிடிச்சா, ஒரு வழியாக கண்டுபிடிச்சா அவர்கிட்ட சாப்பாடு படுக்க ஏற்பாடு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருந்தான். ஆனால் அந்த தடையக்கல்ல என்ன ஒரு வேடிக்கை அப்படின்னா, ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கிணறு. இந்த கிணத்துலேருந்து பெரியவாளுக்கு தீர்த்தம் எடுக்கணும், எல்லாருக்குமே சமையலுக்கோ ஸ்நானத்துக்கோ எல்லாத்துக்கும். அந்த கிணத்துல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, டார்ச் அடித்து பார்க்கணும். பகல்லையே தண்ணி இருக்கிறத டார்ச் அடித்து பார்க்கணும். டார்ச் அடித்து பார்த்தா தான் தெரியும். ஒரு பெரிய குடத்தை கயத்தில் கட்டி விட்டேன்னா, கிணத்துக்குள்ளே விட்டேன்னா அடியில் போச்சுன்னா திருண்டு சொம்பு மாதிரி தெரியும். அந்த அளவுக்கு ஆழம். எவ்வளவுன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, 120 அடி ஆழம். தரையிலேருந்து 120 அடி ஆழத்தில் கிணறு, அதில் தீர்த்தம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு குடம் தண்ணி இழுக்க எப்படியும் குறைஞ்சது 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஆகும். ஒரு குடம் தண்ணி இழுக்கவே 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் செலவழிச்சாலாம். இத்தனை பேரும் ஸ்நானம் பண்ண,
அனுஷ்டானத்துக்கு சமையலுக்கு இப்படிலாம் எத்தனை குடம் தண்ணி இருக்கிறது, என்ன பண்றது? பிரம்மச்சாரி ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு அவர் சொன்னார், அப்பா இந்த குடத்தை இதுல ஒரு குடம் தண்ணி இழுக்கிறதுக்குள்ளேயே நமக்கு ஆயுசு போயிடும் போல இருக்கு, ஆயிடும் போல இருக்கு. இதுல இத்தனை குடம் குடமா தண்ணி எல்லாம் எடுத்து இங்க காரியெல்லாம் செய்ய முடியாது. அதனால இந்த ஜனார்தன வீட்லயே அவரையே அவதான் முன்னாலே கங்காவில வந்து சமைச்சு போட்டிருக்காரு. அவ வீட்லயே சாப்பிடுவோம், இப்ப சமையல் மேலாம் வச்சுக்க வேண்டாம் இந்த சிரமத்தெல்லாம் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இவ என்ன பண்ணினா அங்கேயே தங்கிட்டா. பெரியவாடா அங்கேயே ஸ்நானத்தை பண்ணினா எல்லாம் பண்ணினா. அன்னைக்கு அனுஷ்டானம் வச்சு அங்க வச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பி எங்க வந்தா அப்படின்னா லக்குண்டிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. லக்குண்டி அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப பிராச்சீனமான இடம். அங்க ஒரு புராதனமான கன்னட ஹொய்சாலர்களை ராஜாக்கள்லாம் கட்டின சிவன் கோவில் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அங்க ஒரு வீரபத்ர சுவாமி மடம் இருக்கு, அதுல தங்கி இருந்தா. அப்போ காலம்பரை 10 மணி வாக்குல அங்க வந்திருக்கா. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா தங்கி இருந்தா. ரங்கன் கவுடு அப்படிங்கிறவர் தரிசனத்துக்கு வந்தார். ரங்கன் கவுட கூப்பிட்டு பேசியிருந்தா, எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. பேசிட்டு பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணணும். ஸ்நானம் பண்ண போறதே ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிறவரை கூப்பிட்டு பெரியவா கிட்ட, அது சரி நாம வரத்தே முன்னால நாம் வந்து காலில் ஒரு பாதுகை போட்டுன்னு வந்தேன், ஒரு தேஞ்ச பாதுகை, அதை எங்க போச்சு தெரியுமோ அப்படின்னா. அந்த பாதுகை எங்க அப்படின்னா இவர் சொன்ன, இப்போ அது தெரியல, எங்க இருக்குன்னு தெரியல, நம்மளோட வரல அப்படின்னு. உடனே இல்ல எனக்கு அந்த பாதுகை தான் வேணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். இப்ப அந்த பாதுகை ஏதோ தேஞ்ச பாதுகை, பழைய பாதுகை, அது இப்போ இங்கேயும் இல்லை, எந்த இடத்துல விட்டுட்டு வந்தோம் போனோம் நமக்கு ஞாபகமும் இல்லை. இப்ப பெரியவா அதை தேடுன்னு சொல்ற, அதை அதுக்கு சொல்றாளே அப்படின்ட்டு இவருக்கு ஒரு பயம் வந்துடுத்து. அதனால என்ன சொன்ன, அது ஏற்கனவே அடியெல்லாம் வரைய விரிஞ்சு கிடந்திருந்தது, ரொம்ப தேஞ்சு போயிருந்தது, அதனால அது எங்க போச்சோ தெரியல, இப்போ காணும் அப்படின்னார். இல்ல நல்லா தேஞ்சிருந்தா கூட அதுதான் காலுக்கு சௌரியமா இருக்கும். இவ்வாறு இந்த பாதுகையெல்லாம் சித்த சிரமமா இருக்கு, புதுசா இருக்கிறது அப்படின்ட்டு காலை கப்தா காலில் வழண்டு இருக்கு. அதனால எனக்கு பழைய பாதுகை தான் வேணும் அப்படிங்கிறா. எதிராது இப்போ அடுத்த சோதனை வந்துடுத்து. இப்போ பாதுகைக்காக உண்மையை தேடின்னு பயணம் ஆகணுமா, என்ன பண்றதுன்னு புரியல. அதை தேடி எடுத்துன்னு வாங்குறா. நீ ஒண்ணு பண்ணு, அது ஆடுறது பெரியவா யாத்திரையிலே பல இடம் மாறி வந்தாச்சு. இப்ப எந்த இடத்துல அந்த பாதுகை மிஸ் ஆச்சு, எங்க விட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னு எப்படி தேடுறது? நீ ஒண்ணு பண்ணு, எனக்கு ஏற்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஹம்பியை தாண்டி அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பாதுகையை பார்க்கல, அதனால இந்த ஹாஸ்பிட்டோ ஹம்பியோ அந்த ஏரியாக்குள்ள எங்கேயானு இருக்கலாம், அங்க எங்கேயானு போய் தேடின்னு வா அப்படிங்கிறா. போர்மா கூத்து. இப்போ 70 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தாச்சு. ஹாஸ்பிட்டல் ஹம்பியிலேருந்து 70 கிலோமீட்டர் தாண்டி வந்தாச்சு, லக்குண்டிக்கு வந்தாச்சு. இப்ப என்னடான்னா இந்த தேஞ்சு போன பழைய பாதுகையை தேடிண்டு வா அப்படிங்கிறா. திருப்பி போங்கிறா. என்ன பண்ண முடியும்? அழத்தான் அழலாம் தனியா உட்காந்துண்டு. ஆனா அழுவமா ஆனந்தமா இருக்கும். அந்த சமயத்துல வேணா சிரமமா இருக்கிறப்பல இருக்குமே வழிய, அப்புறம் இதை சொல்றதையோ கேட்கறதையோ நினைச்சு பார்த்தாலே ஆனந்தமா இருக்கும். அவரை நீ போய் தேடின்னு வா அப்படின்னு விட்டார். சரி என்ன பண்றது, வேற வழியில். உடனே இந்து ஆசனம் போய் நான் வரேன் அப்படின்ட்டு 2 பேரும் கிளம்பினா. எப்படி போகலாம் அப்படின்னா, நல்ல வேளை ரங்கன் கவுடு இப்போ தரிசனத்துக்கு வந்திருந்தார். தரிசனத்துக்கு வந்தா அவர் கார்ல வந்திருக்கார். நான் ஏகாம்பரம் கேட்டார், நீங்க எங்க போறீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் தான் போறேன். நல்ல வேளை பெரியவா ஹாஸ்பிட்டலையோ ஹம்பிலேயே தேடுன்னா, இவர் ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து ஒருத்தர் கார்ல வந்திருக்கார். பெரியவா அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி வச்சுட்டு தானே நம்மள இதுங்கிறா. ஒரு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தானே, ஒரு வில்லுல அம்ப வச்சு தொடுக்கிறவன், ஏவி விடுறவன், விஷய கொடுக்கிறவன் ஏதோ ஒரு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தானே பண்றான். அதை போலதான் பெரியவாள நமக்கு வேணுங்கிற சௌரியத்துல பண்ணி வைக்கிறா. இப்போன்னு பார்த்து ரங்கன் கவுடு காரோட ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வருவானே, கவுடு நான் அங்கதான் போறேன், அதனால என்னோட கார்ல வாங்கோ, நீங்க அதை தேடி எடுத்துன்னு வாங்க, நான் திருப்பி கார்ல கொண்டு விட்டுறேன். அப்பாடா அப்படின்னு அது ஒரு பெரிய நிம்மதி, ரிலீஃப் இவாளுக்கு. உடனே சரி அவரோட உட்காந்து போகலாம் அப்படின்னு கிளம்புறதே என்னன்னா, அப்புறம் எங்க போய் இனிமே ஹாஸ்பிட்டல் போய் எங்க பாதியை தேடி கண்டுபிடிச்சு அப்புறம் எந்த இடத்துல சாப்பாடு என்ன ஒன்றும் தெரியாது. அதனால அவர் மோரை வீர சாப்பிட்டுட்டு அவரோட கிளம்பலாம் அப்படின்ட்டு ஸ்ரீகண்டன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிரமிட்டார். அவர்கிட்ட சொன்னார், இப்ப பாரு இப்போ திடீர்னு ஏதோ அந்த பழைய பாதியை தேடின்னு வா, அங்கன்னு போய் ஹாஸ்பிட்டல் போ, ஹம்பி போ, அங்க போ, இங்க போங்கிறா. இப்ப இனிமே எங்க போய் தேடி, அதுக்குள்ளேயும் பெரியவா உத்தரவு என்னென்ன, இதெல்லாம் தேடிட்டு சாயந்தரத்துக்குள்ள வந்துடணும். நீனு அந்த தேடி கண்டுபிடிச்சு பாதுகையோட சாயந்தரம் வரணும். சாயந்தரம் வந்தா நான் சாயந்தரம் கிளம்பணும், அதை போட்டுதான் கிளம்ப போறேன், அதனால அது தேடின்னு வான்னு விட்டா. சாயந்தரத்துள்ள வான்னு டார்கெட்டும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு.
இவர் ஸ்ரீகண்டன்ட்ட சொன்னார், அங்கே போய் தேடிட்டு எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு. உடனே அவர் ஸ்ரீகண்டன் சிரிச்சுட்டு, உடனே கவலைப்படாத, நீ வேற எங்கேயும் போய் அங்கங்கேயும் அலையாத, கவுடோ இப்போ வந்திருக்கார், அவரோட நேராக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போ, அங்கே வாசுதேவன் இருக்கார், அவள் வீட்டுக்கு போ, அவர்கிட்ட கேளு, உனக்கு பாதுகா கிடைக்கும், போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டார். ஏகாம்பரத்துக்கு அப்படியே மூச்சு வந்தாப்புல இருந்தது. இதை பாதுகை போய் எங்கே தேட போகிறப்பாக்க அப்படின்னா இவர் என்னமோ சொல்கிறாரு அப்படின்னு. நீ போய் கேளு, அங்கே தான் இருக்கும், போய் வட்டேருந்து வாங்கிட்டு வந்துடும் அப்படின்னு. சரி அப்படின்ட்டு நேராக கவுடோட போனால் அவர் வீட்டில் இறங்கிட்டார். அப்புறம் இந்த வாசுதேவன் வீட்டுக்கு வந்தால் அவர்கிட்ட சொன்னால் அங்கே என்னென்னா அவரோட பூஜையில் பாதுகையை வச்சுருக்கு. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருந்தா பெரியவா. அதுக்கு பின்னாலே இவர் வீடு. அவள்லாம் பரம பக்தா. பெரியவா என்ன பண்ணியிருக்கா, இந்த கிளம்புறதே அதை அங்கே விட்டுட்டு வந்திருக்கா. அதை அவர் ஏதோ எடுத்து வச்சுருக்க பிறகு இவா யார்ட்டையானு கேட்டு போய் ஆஹா இருக்கு பண்ணி, அது ஒரு உடஞ்சி போன பாதுகை தானே, தேஞ்சு போன பாதுகை, அதனால உடஞ்சது இல்லை தேஞ்சது, நீ தான் வச்சுக்கோயே அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாவளுக்கு அவள் எடுத்து வச்சுருக்கார். அது ஸ்ரீகண்டனுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கு. அது நல்ல வேளை ஞாபகம் வந்தது. ஒரு சொன்னேன் ஒன்னா வாரத்தில் பூஜையிலேருந்து பெரியவா கேட்குறான்னு அவர் உடனே திருப்பி கொடுத்தார் பாதுகையை. இவாளுக்கு உடனே குளிச்சு சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணுவேன். காலங்காலத்தாலாம் அனுப்பிச்சிருக்கா. உடனே அங்கே மணியர் அப்படின்னு ஒருத்தர் அவாத்தில் போய் ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு வா 2 பேரும் ஆகாரத்தை பண்ணிட்டா கவுடு சொல்லியிருந்தேன், நீ எல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்கோ, நான் திருப்பி கொண்டு விட்டுறேன் அப்படின்னு. திருப்பி கவுடு வீட்டுக்கு போனால் அவர் காரில் ஏற்பாடு பண்ணி தான் அனுப்பிச்சார். வந்தால் 70 கிலோமீட்டர் வரணும் இல்லையா. இல்லை பெரியவாளுக்கு ஒரு கவலை வந்துடுத்து. பெரியவா யாத்திரை கிளம்புறதுக்குள்ளே சாயந்தரம் அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுன்னு கிளம்புறதுக்குள்ளே இந்த பாதுகை எடுத்துன்னு, ஏன்னா இந்த புது பாதுகை பெரியவாளுக்கு காலை ரொம்ப சிரமப்படுத்திருக்கு. அதனால பெரியவாளுக்கு கால் வலி இல்லாத இருக்கணுமே, சௌரியமாக இருக்கணுமே தான் எடுத்துன்னு வேணுமேனு அவசரமாக பறக்கிறா. 70 கிலோமீட்டரும் டிராவல் பண்ணி ஆகணும். இந்த வண்டிக்காரன்ட்ட சொன்னால் அவர் தெரிஞ்சவர், வேகமாக ஓட்டுவான்னா அந்த நல்ல சித்திர மாசமா ரோடு நல்ல பழுத்து இருக்கு சுடுறது. அதில் வண்டி வேகமாக வந்தால் என்ன ஆயிடுத்து, அவ்வளோ ஸ்பீடில் வந்தது. இந்த லக்குண்டி வரத்துக்கு 10 கிலோமீட்டர் இருக்கிற சமயத்தில் டயர் பர்ஸ்ட் ஆகிடுது, வெடிச்சு கொடுத்து. போருமா, இனிமே இதுக்கு மேலே சோதனை, இதுக்கு மேலே சிரமம் வேண்டாம். 10 கிலோமீட்டர் டயர் வெடிச்சு கொடுத்து. என்ன பண்ணுவா சிவன் என்ன நிற்கிறா, என்ன இப்படி ஆயிடுத்தேன்னு. இனிமேல் இந்த டயரை எடுத்து மாற்றலான்னா விடுங்க முடியல, அப்படி புகையாக வருது, கிட்டக்க போக முடியல, அப்படி உஷ்ணமாக இருக்குது. அது இனிமேல் அது குளிர்ந்து அது சாந்தமாகி அந்த உஷ்ணம்லாம் அடங்கி அதுக்கப்புறம் அதை கழட்டி எடுத்து புது டயரை போட்டு இத்தனையும் பண்ணணும். வாசினே நோட்டில் இருக்கிறது வர வழியில் என்ன பண்ணினா, அந்த ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டாக்டர் இனாம்தார்னு ஒருத்தர், கிருஷ்ணமூர்த்தி வெள்ளம், அவள்லாம் வண்டியில் வரத்தை கிராஸ் பண்ணி போகிறத பார்த்தா. இவள் நடு ரோட்டில் இப்படி டயர் வெடிச்சு நிற்கிறதே அவள் பின்னால் வந்த வண்டி இதை பார்த்துட்டு நின்றுது. என்ன இவாள்லாம் தெரிஞ்சு வளச்சேன், என்னாச்சு ஏதாச்சுன்னா, இல்லை பெரியவா அது மாதிரி பாதுகை எடுத்துன்னு வர சொன்னா, இந்த பழைய பாதுகை எடுத்துன்னு வந்துனுக்கும், வந்த வழியில் இது மாதிரி ஆயிடுத்து, டயர் பெஸ்ட் ஆகிடுது அப்படின்னா, சரி அவா காரில் ஏறிக்கலான்னா அதில் அந்த டாக்டர் இனாம்தாரோட தாயார் குழந்தைகள் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு அதுலேயே கார் முழுக்கல மனுஷாளாக இருக்கா. இவா 2 பேரும் அதில் ஏறிக்கலாம்னு கேட்க கூட முடியாத அளவுக்கு இருந்தது. அவளும் வாங்க ஏற்றிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியல, இவாளும் கேட்க முடியல. அப்படி இருக்கிறதே அவள் சொன்னா, என்ன பண்ணோம்னா இவனை சொல்லிச்சா, நீங்கள் போய் பெரியவாள்கிட்ட அங்கே சொல்லுங்க, கூட இருக்கவாள்கிட்ட பாதுகை கிடச்சி எடுத்துன்னு வந்துன்னு இருக்கோம், இது மாதிரி 10 கிலோமீட்டரில் பஸ்ட் ஆகிடுத்து, இதை சரி பண்ணிட்டு நாங்கள் வரோம், எப்படியும் பெரியவா கிளம்பத்துக்குள்ளே வந்துடும், பெரியவாள்கிட்ட காதில் போட்டுருங்கோ, அவள் இது விஷயம் தெரிஞ்சாலானு இருப்பா அப்படின்ட்டு சொல்லி அனுப்பிச்சா. அதுக்கப்புறம் இவாள் இதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு போயாச்சு. போனால் அங்கே இவாளும் இந்த இனாம்தார் அவளும் வந்திருந்தா. பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு இவர் வச்சர் பாதுகை போட்டுனா பெரியவா கிளம்பிட்டா. பரம சந்தோஷம், கிடைச்சி கொடுத்து. அது கிடைக்காது எப்படி இருக்கும், இவ என்ன அனுப்பிச்சிருக்கா. போதைக்கு போட்டுன்னு கிளம்புறது அவர் என்ன பண்ணினார், அந்த இனாம்தார் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லு, குருகுலத்தில் எழுறி அப்படின்னார். நம்ம சம்சாரம் வந்திருக்கா, தாயார் வந்திருக்கா, குழந்தைகள்லாம் வந்திருக்கா, பெரியவாள்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னார். ஒரு வழியாக பெரியவாள்கிட்டெல்லாம் சொல்லி எல்லாம் அவளுக்கு அனுகிரகம்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு பெரியவா அடுத்தது 4 கிலோமீட்டர் தாண்டினா ராத்திரி ஆயிடுத்து. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். அந்த இனாம்தார் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லு, குருகுலத்தில் எழுறி அப்படின்னார். நம்ம சம்சாரம் வந்திருக்கா, தாயார் வந்திருக்கா, குழந்தைகள்லாம் வந்திருக்கா, பெரியவாள்கிட்ட சொல்லு அப்படின்னார்.
ஒரு வழியாக பெரியவாள்கிட்டெல்லாம் சொல்லி எல்லாம் அவளுக்கு அனுகிரகம்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டு பெரியவா அடுத்தது 4 கிலோமீட்டர் தாண்டினா ராத்திரி ஆயிடுத்து. 4 கூட்ரோடு, அந்த கூட்ரோடில் ஒரு ஸ்கூல், அந்த ஸ்கூலில் இன்னைக்கு ராத்திரி பெரியவா வாசம் பண்ண போகிறா. இப்போ இந்த 4 கிலோமீட்டர் நடந்து வரணுமே, அப்படி நடந்து வரத்தே என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா, பல பேர் அங்கங்கே வந்து தரிசனத்துக்கு வருவா போவா அப்படின்லாம் இருக்கும். இல்லை தார்வாடில் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய வித்வான், அந்த தார்வாட் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் தரிசனத்துக்கு வந்திருந்தார். அவள் சில குரூப் எல்லாம் அழிச்சுன்னு எல்லாரும் வரா. பெரியவா நடு ரோட்டில் நடந்து வந்துருக்குது, அப்படியே வந்தால் கூடவே நடந்துன்னு வரா. அப்போ வரத்தே நல்ல சந்திர கிரணம், சீத கிரணம். இந்த பாலச்சந்திர சாஸ்திரி என்ன பண்ணார், வில்வ மாலை கொண்டு வந்தது. அந்த வில்வ மாலையை தலையில் வச்சுருக்கிறா பெரியவா. வச்சுன்னு ஒரு கையில் தண்டம், அந்த நிலா வெளிச்சம் அப்படி ஜக 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 ஜகன்னு பெரியவா மேலே படுறது. பெரியவாளோட அந்த பொன்னார் மேனி, அந்த திவ்ய ஸ்வரூபத்தை மனசால நினைச்சா கூட ஆனந்தம் தான். அப்படி பெரியவா தண்டத்தை பிடிச்சின்னு வர இந்த பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் அவ கோஷ்டியா என்ன பண்ணினா, ஹரஹர மகாதேவ சம்போ காசி விஸ்வநாத கங்கே அப்படின்னு ஒரு நாமாவளி இருக்குமே, அதை சொல்லிட்டு வர. ஹரஹர மகாதேவ சம்போ காசி விஸ்வநாத கங்கே, ஹரஹர மகாதேவ சம்போ காசி விஸ்வநாத கங்கே அப்படின்னு இந்த நாமாவளியை பாடிட்டு வர. அப்படியே ஒரு கைலாசத்துல இருக்கிறாப்புல தான் இருந்து. அப்படி ஒரு அமானுஷ்யமா இருந்தது. அந்த சந்திர கிரணத்துக்கும் அந்த சந்திர ஒளியில பெரியவாளோட அந்த திவ்யமங்கல ஸ்வரூபத்துக்கும் பச்சை பசேர்னு தலையில அந்த வில்வ மாலைக்கும் சாக்ஷாத் விஸ்வநாதனா மகாதேவனா பெரியவா நடந்து வர. அந்த தளிர் நடையும் அழகும் அந்த சன்னிவேசமும் இந்த நாமாவளியும் இதெல்லாம் எல்லாரையும் ரொம்ப உருக்கித்து. ரொம்ப உருக்கினா இது மாதிரி காட்சியெல்லாம் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும், ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அதெல்லாம் பார்த்தவாளுக்கு கொடுத்து வச்சவா தான். இந்த கண்ணு இருந்ததுன்னால் அது மாதிரி காட்சிகளை பார்க்கணும், சரீரம்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா அதை மாதிரி ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். அப்படி இருக்க பெரியவா அங்கே ராத்திரி அந்த ஸ்கூலில் தங்கியிருந்தா. அப்படி தங்கிவிட்டு மறுநாளைக்கு வடிகாரத்தில் இருந்துன்னா ஆஸ் யூஷுவல் இவ கிளம்பியாச்சு. யாத்திரை கிளம்பி அந்த தார்வார் பாலச்சந்திர சாஸ்திரிகள் எதுக்கு வந்தார் அப்படின்னா, பின்னாலே பெரியவாளோட ஜெயந்தி வருது. அந்த ஜெயந்தியை ஹூப்ளிங்கிற பக்கத்தில் இடம், அடுத்தது பெரிய ஊர் ஹூப்ளி, அந்த ஹூப்ளியில் கொண்டாடணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரியவாளை தார்வாடுக்கு அழைக்கணும், ஹூப்ளிக்கு பெரியவாளை ஜெயந்தி போது கூப்பிடணும், அங்கே எல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்கு, உத்தரவு வாங்கிறதுக்காக வந்திருக்கு. அவர் கார்த்தால கிளம்பி அவள்லாம் போயாச்சு. பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை திறந்தா 7 கிலோமீட்டர் நடந்து கதக்குங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த கதக்கில் திரிகோடீஸ்வரர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கோவில், ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அந்த கர்நாடகத்தில் அந்த ஹொய்சாலர்களோட சிற்பக்கலைக்கு அப்படியே கொட்டின ஒரு கோவில் கதக்கு கோவில், சிவன் கோவில். சுவாமி திரிகோடீஸ்வரர் அப்படின்னு பேர். அதாவது தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் கொட்டையூருங்கிற இடத்துல கோடீஸ்வரர் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம். அதாவது சஹஸ்திரலிங்கம் அப்படிலாம் பார்த்துருக்கோம். அது ஒரே லிங்கத்துக்குள்ள கோடி லிங்கம் இருக்கிறது. அங்கேயான ஒரு கோடீஸ்வரர் தான். இங்கே என்னன்னா திரிகோடீஸ்வரர், 3 கோடீஸ்வரர். அந்த கோவிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆவடையாரில் 3 சிவலிங்கம் இருக்கும். அதனால தான் அது திரிகோடீஸ்வரர்னு பேர். ரொம்ப சில்பாதிசயமான ஒரு கோவில். அங்கே பெரியவா வந்து தங்கினா. அங்கே தங்கி பக்கத்திலேயே ஒரு மண்டபம், அதில் தங்கியிருக்கா. பெரியவா அந்த கோவிலை வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டா. சுவாமி ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். அங்கே அபிஷேகம் பூஜை எல்லாம் ஆச்சு, எல்லாத்துலேயும் பெரியவா தரிசனம். பக்கத்தில் அம்பாள், அந்த அம்பாளில் சன்னதி பின்னப்பட்டிருக்கும். அதாவது அந்நியர்களோட படையெடுப்புனால இந்த கோவிலில் உடைச்சதில் அதெல்லாம் அந்த வன்முறைக்கு ஆளானதில் அதெல்லாம் ஒன்று. இந்த திரிகோடீஸ்வரர் கோவில்லாம் கதக் கோவில்லாம் ரொம்ப அபூர்வமான அந்த சிலையை பார்த்து இதை எப்படி தான் அதை பின்னப்படுத்துறதுக்கு அதை உடைக்கிறதுக்கு மனசு வந்ததோ. பெரியவா கண்ணால் தண்ணி விடாத குறை தான் பார்த்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கா. அதெல்லாம் பார்த்து முன்னையே சொன்னோம், ஹம்பியில் பெரிய ஒரு நரசிம்மர், பெரிய பிரம்மாண்டமாக நரசிம்மர் பேர். அதை இப்படி தான் இந்த படையெடுப்பெல்லாம் என்ன பண்ணா அதை பின்னப்படுத்தினா. அதை பார்த்துட்டு பெரியவா ரொம்ப தாபப்பட்டா. இவ்வளோ ஒரு அபூர்வமான சில்ப அதிசயத்தை எப்படி தான் மனசு வந்து உடைச்சாலும். இப்போ பார்த்தா இந்த கதக்கில் இந்த அம்பாள் விக்கிரகம் இப்படி உடைச்சிருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப மனசு தாபமாக இருந்தது. இதெல்லாம் சரி பண்ணும் அப்படின்னே நினச்சிருந்தா. இது பின்னால சரி பண்ணியிருக்கா, சரி பண்ணணும்னு நினைச்சதோட பண்ணவும் பண்ணிருக்கா. பின்னால் அப்புறம் காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அப்போ பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்து ராஜீவ்காந்தி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு வந்தார். பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண வந்திருக்கிறது இந்த ஹம்பியில் பார்த்த இந்த நரசிம்மரை பற்றி சொல்லி
இதை சரி பண்ணினா தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்ல, அதுக்கு முன்னாலேயே சில இன்ஜினியர்ஸ் இன்னும் பல பக்தா சில பேர் அவள்லாம் சேர்த்து அதை ஏதாவது சரி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பெரியவா கேட்டா, அவள்லாம் போய் பார்த்துட்டும் சரி பண்ணலாம், ஆனா அதுக்கு அரசாங்கத்தோட உத்தரவு வேணும். ஏன்னா அது ஆர்கியலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு, மத்திய அரசாங்கத்தோட பொறுப்புல இருக்கு. நாமளாவே இப்போ அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அவள்கிட்ட ஒரு சம்மதம் இருந்தாதான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்லியிருந்தா. பெரியவா அப்ப அதை காதல வாங்கிட்டு வந்துட்டா, யாத்திரையெல்லாம் பண்ணிட்டு முடிச்சுன்னு வந்தாச்சு. அப்புறம் காஞ்சிபுரம் வந்தோடனே ராஜீவ்காந்தி தரிசனத்துக்கு வரத்து பெரியவா இதை ஞாபகம் வச்சுட்டு இப்போ சொன்னா ராஜீவ்காந்திட்ட, இது மாதிரி அதை பண்ணினா தேவையில்லை அப்படின்னோடனே ராஜீவ்காந்தி டெல்லிக்கு போனார். உடனே அதுக்கு தக்க அதிகாரிகள் யாராரோ என்னெல்லாமோ எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் பெரியவாளோட அட்வைஸை கேட்டுண்டு அதுக்கப்புறம் அதை சரி பண்ணிவிட்டா. இது பெரியவாளோட சாதனைகள்ல இதெல்லாமும் ஒண்ணு. அப்படி எல்லாம் வந்துட்டு இந்த திருக்கோடீஸ்வரர்ல இருந்தா, அந்த திருக்கோடீஸ்வரர் கோவில்ல பார்த்தீங்கன்னா பெரியவாளுக்கு ஸ்நானத்துக்கு போனா அங்க ஒரு நடபாவி அப்படின்னு, அதாவது கர்நாடகா எல்லாம் என்ன பண்ணும், நடபாவி அப்படின்பா, பெரிய கிணறா இருக்கும், அதுக்குள்ள படியெல்லாம் இருக்கும், எல்லாரும் இறங்கி போய் உள்ளுக்குள்ள தண்ணி எடுத்துக்கலாம், ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணலாம். இந்த ஏகாம்பரம் இவாள்லாம் என்ன பண்ணினா முதல்ல அதுல போய் குமரேசன் ஏகாம்பரம் அவள்லாம் முதல்ல வந்த அன்னைக்கு போய் அங்க ஸ்நானம் பண்ணலாமாக்கும் அப்படின்ட்டு உள்ளுக்குள்ள போனா அதுல ஏதோ 2 குழந்தைகள் உள்ளுக்குள்ள நீச்சல்லாம் அடிச்சுன்னு விளையாடி இருந்தது. சரி நல்லா இருக்கும் போகலாம் அப்படின்ட்டு உள்ளுக்குள்ள போனா அப்படி ஒரு கும்பி நாத்தம், துர்நாத்தம். இவாளால கொமட்டின்னு வந்துருத்தோ, அதுல ஸ்நானம் என்ன பண்ண முடியாது, பல் தேய்க்க முடியாது, ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு ஏறி வந்துட்டா. பக்கத்துல எங்கேயோ போய் ஸ்நானம் மட்டும் வந்தா. ஆனா பெரியவாளுக்கும் என்ன பண்றது, 1/2 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் ஏதோ ஒரு கிணறு இருந்து அந்த கிணத்துலேருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வந்து பெரியவாளுக்கு ஸ்நானம் பண்ண வச்சா. அப்படி இருந்தா ஒரே கூட்டம் வந்துடுத்து. இதுவும் பெரிய ஊர், கூட்டம் வந்துடுத்து. கூட்டம் வந்தா பெரியவாளை சமாளிக்கவே முடியல, அப்படி கூட்டம் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கு. பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த கூட்டத்தை சமாளிக்கிறதுக்காக அந்த திண்ணை மேலே ஏறி நின்று தரிசனம் கொடுத்தா கூட்டத்தை கவர் பண்ணலாம். அப்படின்னா திண்ணை ஒரே உயரமா இருக்கும், எப்படி ஏறுது? உடனே கூட இருக்கிறவா கைங்கிற முன்னர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு ஸ்டூலை கொண்டு வந்து போட, அது மேலே ஏறிண்டு அதுக்கப்புறம் திண்ணை மேலே ஏறி பெரியவா தரிசனம்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அப்படி கொடுத்துன்னு இருக்கிறது அந்த ஒரு கன்னடக்காரரும் அடுத்து இன்னொருத்தர் முண்டாசெல்லாம் கட்டுன்னு வந்தவர், இந்த கூட்டத்தில் வந்தவர் நேரம் என்ன முன்னர் பெரியவா காலை இறக்கி பாதத்தை பிடிச்சிட்டார். கூட இருந்தவெல்லாம் எதிரே பார்க்கல. பெரியவா இப்பதான் அந்த கணத்துல ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு 70 படி இறங்கணும், இவ்வளவு அமக்களமாயி வந்திருக்கா. அது வேடிக்கை என்னன்னா, அந்த கிணத்துல இவ முத நாள் போயிட்டு அதுல ஒரே துர்நாத்தமா இருக்கு, கும்பி நாத்தம் அடிக்கிறது, அதுல ஸ்நானம் பண்ணல அப்படின்ட்டு வந்துட்டா. ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, மறுநாளைக்கு அதிலே போய் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. வேற வழி இல்லை, இவாளெல்லாம் வைஷ்ணவ ஏகாம்பரம் சொல்லுவார், வேற வழி இல்லை, பெரியவா குளிச்சானே அவங்க ஒரு அமுக்கு முழுக்கு போட்டுட்டு அதை ஆச்சமனம் பண்ண கூட முடியல. அப்புறம் சந்தி இந்தியும் எடுத்து வெளியில வந்து வேற தண்ணியில பண்ணிக்கலான்னு வந்துட்டோம். அப்படி இருந்த தண்ணியில பெரியவா பாட்டுக்கு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துட்டா. ஸ்நானம் பண்ணிட்டு விவிதெல்லாம் வந்து பார்த்தாக்க இத்தனை ஆச்சுன்னாக்க எவனோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு பக்தர் காலை பிடிச்சிட்டார். இவர் ஏகாம்பரத்துக்கு கோவம் வந்துடுத்து, இவ்வளவு சிரமப்பட்டு ஸ்நானம் மட்டும் வந்திருக்கா, இவர் காலை பிடிச்சிட்டாருன்னு கத்தினா பெரியவானே சொல்றா, எதுக்கு கோச்சுக்கிற? அவருக்கு தெரியாது, சம்பிரதாயம் தெரியாது, ஏதோ பக்தியில பண்ணிட்டார், அதனால கோச்சுக்க கூடாது. ஒன்னும் அவ தொடறதுக்கு முன்னால நாம பொறுமையா அதை தடுத்திருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அவ பண்ணிவிட்டாள்னா பண்ணிட்டு போட்டோம், அவருக்கு ஏதோ பெரியவா பாதத்தை பிடிச்சு சந்தோஷம் இருக்கட்டும், கோச்சிக்க கூடாது அப்படின்னு விட்டான். இப்படி பக்தாள பாதத்தை பிடிச்ச பக்தாள கோச்சிக்கப்படாது அப்படின்னா இது எதை குறிக்கிறதுன்னு ராமாயணத்துல சொல்றாரு. யாரா இருந்தா என்ன, ராட்சசனா இருந்தா விபீஷணா இருந்தா என்ன, குரங்கா இருந்தா என்ன, யாரா இருந்தா என்ன, சகிருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி யாச்சதை அப்படிங்கிற, என்ன ஒரு தரமானும் நீந்தான் புகலிடம் அப்படின்னு என்கிட்ட வந்து யாச்சகம் பண்ணிட்டானா, என்கிட்ட விழுந்துட்டானா அவனை காப்பாத்துறது தான் என்னோட விரதம் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா. அது ராமர் சொன்னதுதான் இங்க ஞாபகம் வருது. யாரா இருந்தா என்ன, அவருக்கு ஆச்சாரம் தெரிஞ்சா என்ன, தெரியலன்னா என்ன, எப்படி சம்பிரதாயம் தெரிஞ்சா என்ன, தெரியலன்னா என்ன, பெரியவாளை பார்த்தோன்னு பாதத்தை பிடிக்கணும்னு தோணு பிடிச்சிட்டேன்னா இவ்வளவு பரம பக்தி தானே, பழுத்த பக்தி தானே. அவருக்கு அனுகிரகம் தான் பண்ணுவாளே வழிய பெரியவாளுக்கு ஒரு கோபமும் இல்லை, நமக்கு தான் கோபம் வரும். பெரியவா போனா அதுக்கப்புறம் கீழே இறங்கி உள்ளுக்குள்ள போய் என்ன பண்ணினா, திருப்பி உள்ளுக்குள்ள போய் திருப்பி ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு இவாளோட அனுஷ்டானம் பூஜை எல்லாத்தையும் முடிச்சுண்டு அன்னைக்கு போக மறுநாளைக்கு கிளம்புறா. கிளம்பி வெளியில வரலாம் அப்படின்ட்டு வந்தா ஒரு செய்தி வந்து என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோடய ஒரு சுவாமிகள் வந்துருக்காரு அப்படின்னு, ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் அப்படின்னு பேரு.
அந்த ஓடாச்சேரி சுவாமிகள் யாத்திரையில கூட வந்துருக்கார். அவர் ராத்திரி என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த பெரியவா ஒரு திண்ணை மேல ஏறி வெளியில கோயிலுக்கு வெளியில இந்த திண்ணை மேல ஏறி தரிசனம் கொடுத்தானே அந்த திண்ணையில படுத்துருக்காரு போல இருக்கு. அது தூக்க காலத்துலயோ என்னமோ தெரியல, அங்கேருந்து கீழே விழுந்துட்டார். விழுந்தா பிராக்சர் ஆயிடுது. போருமா கல்யாணம் கூட? அந்த பிராக்சர் ஆனவரை அவரை கார்ல உட்காத்தி வச்சு இனிமே பண்ணணும். அவருக்கு என்ன பண்ணணும்னார், பக்கத்துல ஹூப்ளி தான் பெரிய ஊர், அங்க எடுத்துன்னு போகணும். எடுத்துன்னு அவர் பெரியவாளை பார்க்கணும். உடனே பெரியவா காருகிட்ட வந்து அவருக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அவரை வேத புரிஷாஷிகள் இன்னும் சில பேரை கூட அனுப்பிச்சு அங்க குருசங்கர் குல்கர்ணிலாம் அவள்கிட்ட சொல்லி அவருக்கு வைத்தியம் பண்ண சொல்லி அவரை அனுப்பிச்சா. அவர் ஹூப்ளிக்கு போக பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து அடுத்தது ஹுலுக்கோட்டைங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு உந்தியார். வளைந்தது வில்லு விளைந்தது பூசல் உழைந்தனமும் புறம் உந்தி பர ஒருங்குடன் வெந்தவாறும் தீபர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தி பர ஈரம்பு கண்டிலம் ஏகம்பர் தங்கையில் ஓரம்பே முப்புறம் உந்தி பர ஒன்றும் பெருமிகை உந்தி பர தச்சு விடுத்தலும் தாமடியிட்டலும் அச்சு முறிந்ததென்று உந்தி பர அழிந்தன முப்புறம் உந்தி பர உய்ய வல்லார் ஒரு மூவரை காவல் கொண்டு எய்ய வல்லானுக்கே உந்தி பர இளமுலை பங்கன் என்று உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தி பர சாடிய வேள்வி சரிந்திட தேவர்கள் ஓடிய வாடி உந்தி பர உருத்திரநாதனுக்கு உந்தி பர ஆவா திருமால் அபிப்பாகம் கொண்டன்று சாவாதிருந்தான் என்று உந்தி பர சதுமுகன் தாத என்று உந்தி பர வெய்யவன் அங்கே விழுங்க திரட்டிய கையை தரித்தான் என்று உந்தி பர கலங்கிட்டு வேள்வி என்று உந்தி பர பார்ப்பதியை பகை சாற்றிய தக்கனை பார்ப்பது என்னேடி உந்தி பர பனைமுலை பாகனுக்கு உந்தி பர புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி புரந்தரனார் ஒரு பூங்குயிலாகி மறந்தனில் ஏறினார் உந்தி பர வானவர் போன் என்றே உந்தி பர வானவர் போன் என்றே உந்தி பர வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை வெஞ்சின வேள்வி வியாதிரநாதலை துஞ்சின வாபாடி உந்தி பர தொடர்ந்த பிறப்பர உந்தி பர ஆட்டின் தலையை விதிக்கு தலையாக குட்டிய வாபாடி உந்தி பர கொங்கை கூலுங்க நின்று உந்தி பர உண்ண புகுந்த பகன் ஒளி தோடாமே கண்ணை பறித்தவாறு உந்தி பர கருக்கடனாமெல்லாம் உந்தி பர நாமகள் நாசி சிரம் பிரமல் பட சோமன் முகன் நெறித்து உந்தி பர தொல்லை வினைகட உந்தி பர நான் மறையோனும் அகத்தியமான் பட ஓம்பழி தேடுமாறு உந்தி பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி
பர புரந்தரல் வேள்வியில் உந்தி பர சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை சூரியனார் தொண்டை வாயினில் பற்களை வாரி நெறித்தவாறு உந்தி பர மயங்கிற்று வேள்வி என்று உந்தி பர தக்கனார் அன்றே தலை இழந்தார் தக்கன் மக்களை சூழ நின்று உந்தி பர மடிந்தது வேள்வி என்று உந்தி பர பாலகனார் கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட பாலகனார் கன்று பார்க்கடல் ஏந்திட்ட கோலச்சடையற்கே உந்தி பர குமரந்தன் தாதைக்கே உந்தி பர நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை நல்ல மலரின் மேல் நான் முகநாதலை கொல்லையறிந்ததென்று உந்தி பர புகிரால் அறிந்ததென்று உந்தி பர தேரை நிறுத்தி மலையெடுத்தான் சீரம் இறைந்தும் இற்றவாறு உந்தி பர இருபதும் இற்றதென்று உந்தி பர ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஏகாசம் இட்ட இருடிகள் போகாமல் ஆகாசம் காவல் என்று உந்தி பர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி பர அதற்கப்பாலும் காவல் என்றுந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர உந்தி பர திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாம்
பீதபதி தாரே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீத்தாரே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.